श्री साईराम। परम प्रेममयी भगवान श्री सत्य साई बाबा पादपद्मरे मोर सहस्र कोटि भक्तिपूत विनम्र प्रणति। प्रभुंकर दिव्य संकल्परु श्री सत्य साई सेवा संगठन ओडिशार प्रचेष्टारे प्रारंभ होइथिबा भगवानंक सह यात्रा प्रशांति एक्सप्रेस रो आउ एक दिव्य अध्याय को आपण को स्वागत करुछि मु एलिश। आज स्वामी जहां को चयन करिछंती तांकर वार्ता को आम पाखरे पहुंचाइबा पई से हेउछंती सम्माननीय माउसी एडवोकेट महिजा दलबेहेरा। माउसी स्वामींकर जणे दीर्घ दिनर सायाश्रिता। से कहती तांकर संपूर्ण जीवन एक अनुभूति व्यतीत अन्य किछि नुहे। प्रभु तांको जीवनर प्रत्येकटी पादरे तांको रक्षा करि आसिछंती एवं दैनंदिन जीवनचर्या मध्यरे मध्य तांको सूचई दैछंती जे तांको छाई परी से प्रत्येकटी मुहूर्तरे तांको पाखरे विद्यमान अछंती। से मन मध्यरे हो बा स्थूल भावरे हो अनेक साधु संतंकर मध्य दर्शन लाभ करिछंती। तेबे चलंतु आजिर अध्याय रे माउसींक मुखरु श्रवण करिबा साईंक सह तांकर यात्रा संपर्क रे। एही जीवन यात्रा मध्यरे साईंकर सेही मधुर स्मृति गुड़िक जहा चिर दिन पई तांक मन मध्यरे लिपिबद्ध होई रही जाइछि ताहा आजिर अधिवेशन मध्यरे आमे तांकरी कंठरु श्रवण करिबा। तेबे चलंतु माउसी को आजिर कार्यक्रम को स्वागत करिबा। साईराम माउसी। माउसी प्रशांति एक्सप्रेस रो आजिर दिव्य अध्याय को आपण को सुस्वागतम। स्वामी पादपद्मरे आमे गभीर भाव कृतज्ञ से आज तांकर वार्ताबह भाव आपण को आमर स्टूडियो रे उपस्थित कराइछंती। माउसी आमे वार्तालापटी को प्रारंभ करिबा पूर्वरु चलंतु प्रभुंकर दिव्य उपस्थिति कामना करी तांको आवाहन करिबा। ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। साईराम माउसी। माउसी आजिर दिन रे आजिर अध्याय रे आपण आम सहित उपस्थित अछंती किपरि लागुछि? बहुत भल लागुछि। सी आमे प्रार्थना करिबा जे आजिर कार्यक्रम रे प्रारंभ रु शेष पर्यंत भगवान आम सहित उपस्थित रही आमको मार्गदर्शन करंतु। माउसी प्रथमे आमे जानिबा पई चाहिबो जे अनेक साई साहित्य अध्ययन करिबा समय रे आमे समस्ते पढ़िछे बा सुनिछे जे एपरि कोनोसी लोक जे कि पृथ्वीर कोनोसी गोटे स्थान रे अछंती जे ना भगवान को केबे देखिछंती ना भगवान को विषय रे केबे सुनिछंती से मध्य भगवानकर कृपा लाभ करिछंती। तो आपणकर साईंक सह यात्रा किपरि आरंभ होइथिला? आपण परवर्ती समय रे भगवान को जानिले ना आरंभ रही आपण भगवान को जानिथिले सेही संपर्क रे आमे किछि जानिबा पई चाहिबो। भगवान को तो जानी थिली किंतु साई भगवान बोले जान नथिली। मु सुनिली 1968-9 भितरे मु सुनिली जे आंध्र प्रदेश रे एमती जने बाबा बाहर चंती से सबू कथा कर दउचंती से जो इच्छा करचंती जहा रूम रे आविर्भाव भी हो जाउचंती से तळ बयस कम था आविर्भाव हो जाउचंती रूम रे सुनी करी मते भाती डर लागला। मु कहली ना 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 मो रूम को मु सही मोर भगवान ताकू डाकिली। मु कहली हे से किए बाहर से न आसंत मोर जमा दरकार नहीं मत डर मानुची। तापरे मते भी सेते बेले आजमा होतला आ गोटे ये स्पिरिट हंट करथला। स्पिरिट हंट करे मते ना धरिक डाके
ବହୁତ ଏ ଭାବରେ କରେ। ମାନେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାକିରି ବି କରୁଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିରିଟ୍ ହଣ୍ଟ କରୁଛି ମୁଁ ୱିକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ମୋର ବେକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ନେଇକରି ମୋ କାମ କରିବା କଥା ମୁଁ କରିପାରୁନି। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଉପାର୍ଜନଟା ଏଇଟା ଅନୈତିକ। କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ସର୍ଭିସଟା ମାନେ ସେମାନେ ମୋଠୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଦେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ପଇସାଟା ନା। ମୋର ମନ ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେବି, ଏମିତି ପଇସା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଉପାର୍ଜନ ଦରକାର। ସେଠୁ ଥରେ ମୁଁ ଏମିତି ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବାକୁ ଯିବି କେମିତି, ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ମୋତେ ଜଗିକି ଶୁଏ ନା, ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ସେ ଶୋଇପଡ଼ୁ ମୁଁ ଯିବି। ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାତାରେ ଲେଖିଦେଲି ଯେ ମୋ ପାଇଁ କେହି ଦାୟୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବି ଆଜି। ଲେଖିଦେଇ ଖାତାଟା ଥୋଇଦେଲି, ତା ଉପରେ ମୁଣ୍ଡଟା ମାଡ଼ିକି ଶୋଇ ନିଦ ହେଇଗଲା। ଟିକେ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ନିଦ ବି ମୁଁ ତାକୁ କହିବିନି, କାରଣ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ନରୀ ମଉସା ନରୀ ପ୍ରଧାନ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେଣି, ତାଙ୍କ ଘରୁ ଭଜନ ଗୁରୁବାର ବାହାରେ, ସେ ଗୁରୁବାର ବି ହେଇଥାଏ ଭଜନ ବାହାରିକି ଆସୁଛି। ଆଉ ବାବା ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଟେ ଧଳା ହ୍ୱାଇଟ୍ର ଗାଉନ୍ ଯେମିତି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରେସ୍ ତାଙ୍କର ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବାବା ସେତେବେଳେ ସେ ଆଗକୁ ନ ଯାଇ ସେ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ପହଞ୍ଚାଇ କହିଲେ, ଏଇ କ'ଣ କହୁଛୁ, ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବୁ? ମୁଁ ତ ପାଖେ ପାଖେ ସବୁବେଳେ ଅଛି, ଯଦି ଲେପ୍ରସି ବି ହୁଏ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କେବେ କରିବୁନି। ମୁଁ ସେଠୁ ନିଦ ଯଦି ନୁହେଁ ସେଟା କେମିତି ହାଲୁସିନେସନ୍ ଇଏ ଭିତରେ ଥାଏ, ମୁଁ ଉଠି ପଡ଼ିଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଚିରିଦେଲି, କାଗଜଟାକୁ ଚିରିଦେଇ ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ଥାଉ। ତାପରେ କେତେ ଦିନ ଗଲା ପୁଣି ହଣ୍ଟ କଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା କଥା, ମୋତେ ପୁଣି ହଣ୍ଟ କଲା, ଏଥର ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବି। ଆଉ ଯେଉଁ ମନା କରି ଯାଇନ ତମରି ନାଁରେ କରିବି, ତମକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖି ପକାଇ ଦେଉଛି ଆଜି। କହି ତ ଦେଲି ଯେ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା କେଉଁଠି ଆଣି, ଆଉ ନରୀ ମଉସାଙ୍କ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ଜୁଟୁନି। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି, ଫେରୁଥିଲି। ଫେରିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସେ ରିକ୍ସାରେ ଶୁଣୁଛି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ରଘୁନାଥଜୀ ମନ୍ଦିର, ସେଇଠି ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାଟିକ୍ ଇଏ ମୋଟା ମୋଟା ପକେଇକିରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ। ସେଠୁ ଜଣେ ଜଣକୁ କହୁଛି, ଏଇ ଆପଣ ପରା କହୁଥିଲେ ସତ୍ୟସାଇଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍, ହେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ପୁଟପତି ପୁରା ଆଡ୍ରେସ୍ଟା କହିଦେଲେ। ଯେମିତି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କାହିଁ ପଚାରିବି। ସେଇଠୁ ମୁଁ ତାକୁ ମୁଖସ୍ଥ କଲି, ଆଉ କରି କରି ଘରକୁ ଆସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଇସାଟା ରିକ୍ସା ବାଲାକୁ ଦେଇ ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖି ପକେଇଲି, ଆଡ୍ରେସ୍ଟାକୁ ଲେଖି ପକେଇ ସେ ଚିଠି ଲେଖିଲି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଭଗବାନ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ ତ ଭଗବାନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ହିଁ ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରିବେ, ତେବେ ଆପଣ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରିବେ। ତେବେ ମୋତେ ଭଲ କରି ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏ ଉପାର୍ଜନ କରିକିରି ଏଭଳି ଅନୈତିକ ଉପାୟରେ ଚଳିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବି, ଆଉ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଲେଖିଦେବି, ସତ୍ୟସାଇବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ସାଙ୍କର ଲାଗି ମୁଁ କରିଛି। ତେଣୁ ଯେନ୍ ଲେଖିଦେଲି ସେଠୁ ଚିଠା ପକେଇଦେଲି। ଠିକ୍ 5 ଦିନ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ମୋ ଖଟ ପାଖରେ ପୁରା ସେଇ କମଳା ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ତାକୁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏମିତି ଏମିତି ଝାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଝାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ମୋର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଚୁଡ଼ି ମୁଁ ପିନ୍ଧେ, ସେଟା ମୁଁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ଚୁଡ଼ିଟା ହୁଏ। ସେ ମୋତେ ଯିଏ ଜଗିଥିଲା କହିଲା, ଆପଣ ମାଉସୀ ଚେଇଁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, କାହିଁକି ନା ଏ ରୁମ୍କୁ ଜଣେ କିଏ ଆସିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆସିଲେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲୁନୁ ଦେଖିବା। ନା 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 ନା, ଚୋରମାନେ ଆଜିକାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଆମର ଗୋଟେ ରହିଲା ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ମୁଁ ଜମା ଯିବିନି। ମୁଁ କହିଲି ଆସୁନୁ ଝରକାରେ ଦେଖିବା, କବାଟ ଫିଟିବେନି, ଚୋର କ'ଣ କବାଟରେ ଆସିବ, ସେଇଠୁ ଝରକା ବାଟେ ପଶି ଆସିବ, ଚାଲ। ସେଇଠୁ ମୋତେ ବି ଡର ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଆସୁନି। ସେଠୁ ଗଲି, ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆମ୍ବାସେଡ଼ର, ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଳକି କାହାକୁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମୁଁ ଦେଖିନି। ସେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ମୋ ଶରୀର ଠିକ୍ଠାକ୍ ମିଳିଗଲା, ବେଶ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେଠୁ ମୁଁ ଗଲି ମୋ କାମକୁ, ପୁଣି ସର୍ଭିସ୍ ମୁଁ କଲି, ପଢ଼େଇଲି। ସେଠୁ ଗଲାବେଳକୁ
ମୋର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ କହୁଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତା ନାଁ ଲଳିତା। ସେ ମୋତେ ଆଣିକି ସଡନଲି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ରହିଛି। ସେ ଫଟୋଟା ବାବା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏମିତି, ମୋତେ ଆଣିକି କହିଲେ बंजी बंजी लीजिए ना पूजा करेंगे। ମୁଁ କହିଲି ସେ ମାରୱାଡ଼ି ଝିଅ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ହେ। ମୁଁ କହି ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖିଲି, ଆସିଲି ଘରେ ଖୋଲି ତାକୁ କାଢ଼ିଲି, ଯେମିତି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ଯେମିତି 500 ଭଳିଆ ଖାଲି ଗଦା ହେଇଛି। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ମୁଁ ଜାଣିନି। ତାପରେ ସେଠୁ ଗଲା, ତାପରେ ଦେଖିଲି ଭସ ମହୁ ଗୁଡ଼ା ଯେମିତି କୂଅ ଖୋଳିଲେ ପାଣି ବାହାରେନି, ବାହାରିଲା। ଆଉ ସିଏ ଯୋଉଟା ବାହାରିଲା ମୋ ମାଇଣ୍ଡଟାରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସିଲା, ସେଠୁ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଏମିତି ଚାଟିଦେଲି, ଭାରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅମୃତ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ଏଇ ଶକ୍ତି ଗୋଟାଏ। ଆଉ ତାପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ କେମିତି ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଇଏ ସେ ହେଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲି ଘରେ ବି ବସେଇକି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି। ତାରେ ମୋର ସେ ପିଅନ ଆଣିକି ଦରମାଟା ଦେଇଗଲା ଘରେ, ମୁଁ ସେ ଟଙ୍କାଟାକୁ ନେଇକି ସେମିତି ସେଇ ପୂଜା ତାଙ୍କରି ଯେଉଁ ଇଏ ଖଟୁଲି ତାରି ଉପରେ ଥୋଇଦେଲି। ଦୀପ ବି ଜଳୁଥିଲା। ସିଏ କେତେବେଳେ ନିଆଁ ଧରିକି ସବୁ ଜଳିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବାବା ଜଳୁନାହାନ୍ତି କି ଟଙ୍କା ଜଳୁନି। ମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚେଇ ଦେଲେ କି ମାନେ ମୁଁ ଅଛି ସର୍ବଦା ତୋ ପାଖେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ବା ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ବି ପାଇଲେ, ସେଥିରୁ ମହୁ ବିଭୂତି ସବୁ ପାଇଲେ। ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ ହେଇଥିବ କେମିତି ଟିକେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମମାନେ କେତେବେଳେ ଭାବିଥାଉ କି ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରଶାନ୍ତିକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା, ଆଉ ସେ ସମୟରେ କରିପାରୁନା। ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମୟରେ ଭାବିଥାଉ କି ମାନେ ଯାଇପାରିବାନି ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ଆମକୁ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଡୋରିଟି, ସାଇନାଥଙ୍କ ଡୋରିଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣ କେମିତି ଟାଣି ହୋଇଯାଇ ପ୍ରଶାନ୍ତି ନିଳୟମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ? ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା ହିଁ ହୁଏ। ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ହେବନି, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ହେବନି। ତେଣୁ ସିଏ ମୋତେ ଆତ୍ମା ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଜୋରରେ ଆତ୍ମା ହେଇଥିଲା। ସବୁବେଳେ ହୁଏ ତ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ 7-8 ଦିନ ଭଲ ହେଇଛି। ସେଠୁ ମୋତେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ପୁଟପତି ଯିବାର ଇଏ ଆସିଲେ ଯେ ଯିବା କି ପୁଟପତି। ସେଠୁ କହିଲେ ହଁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଘରେ ଯିଏ ଥିଲେ ଏମିତି ମୋ ଝିଆରୀ କି ଘରର ମେମ୍ବର, ୟାଙ୍କ ମନରେ ବି ଥିବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମର, ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଯେ ଇଏ ଯିବ, ସେ ତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ କରିଦେବେ। ଆଉ ସେଠୁ ମୋତେ ବି ତା ଭିତରୁ କେତେଜଣ ପାଟି ଖୋଲି କହିଲେ ଯେ ଯାଉଛୁ, ସେ ବାବାଙ୍କୁ କହିବୁ ତତେ ଭଲ କରିବେ। ମୁଁ କହିଲି କେବେ ବି କହିବିନି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଲଭ୍ କର୍ମ। ମୁଁ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଛି। କାନ୍ଥ ଭୋଗିବ, ମୁଁ ଭୋଗ କରିବି, କହିବିନି। ଗଲି, ଗଲାବେଳକୁ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଏତେ ମାନେ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍ ଜିନିଷ। ମୁଁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ତ ଏଠୁ ତ ଟ୍ରେନରେ ଗଲୁ ସେଠି ଯାଇକିରି ସବୁ ସେ ଯେଉଁଠି ଓହ୍ଲେଇଲୁ ସେଇଠି ସବୁ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଥାଏ। କାରଣ ଜନ୍ମଦିନ 72 ନଭେମ୍ବର 23 ଜନ୍ମଦିନ ହେବ। ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ମାରିକିରି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିକୁ କହିଲୁ ଯେ ଟିକେଟ୍, ସିଏ କହିଲା ହଁ ଟିକେଟ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଭର୍ତ୍ତି ନହେଲେ ମୁଁ ନେବିନି। ଆରେ ଆମେ ଯଦି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁନି ନା। ତେଣୁ ତମ ଉଷା କହିଲେ ଯେ ଏଣ୍ଟାର ଟଙ୍କାଟା କେତେ ତୁମର ହେଲେ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ପାଇବ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ସେ କହିଲେ ହଉ ତୁମେ ଦେଇଦେବ, ମୁଁ ନେଇଯିବି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ତେବେ ଯିବେନି। ଇଏ କହିଲେ ନାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯିବେ। ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ଗଲେ, ଆଉ ବସି ଗଲୁ। ସେତିକିବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ ବସିଥିଲେ ଲୋକ, ସେ ନେପାଳ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସେ ଜନ୍ମଦିନକୁ, କାହିଁକିନା ସେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବାବା ଭଲ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଆସନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ତାପରେ ଆହୁରି ବି ହେଲା, ଗାଡ଼ି ଗଲା, ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସବୁ କଲୁ। ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଆଜମା, ମୁଁ ଭାରି ୱିକ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେଠୁ
କ'ଣ କରିବା ସେ ତ ଖାଲି ବାଲି ଆଉ କିଛି ସବୁ ନଥାଏ। ସେ ଏବେ ଯେମିତି ହେଇଛି କିଛି ନଥାଏ, ଘର ଦ୍ୱାର ଭଲ ନା, ସବୁ ବାଲିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକଟା ପିଲାଟା ସେଟା ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ପିଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗିଲା। ବସି ଆସି ମୋତେ କହିଲା ଆମା ରୁମ୍। ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ସେଠୁ ଆଙ୍କୁ ବି ପଚାରିଲା, ଇଏ କହିଲେ ହଁ। ସେଠୁ ବାସ୍ ରୁମ୍ ବୋଲେ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟିଣର ଇଏ, ଉପରେ ଟିକେ ଛାତ ଥାଏ, ସେତିକି ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ବଲ୍, ସେ ଯାହା ବି ହଉ ସେଇଠି ରହିଲୁ। ରହିଲା ବେଳକୁ ଭଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ନେଲୁ ସାଙ୍ଗରେ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ତେଣୁ ଗଲା ପରେ ମୋତେ ସେଠି ନିଦ ଲାଗିଲା। ନିଦ ଲାଗିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ରାତି ପାହି ଆସିଲେଣି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେଇ କମଳା ରଙ୍ଗ ପିନ୍ଧା ଯିଏ କଟକରେ ଆସିଥିଲା ମୋ ରୁମ୍ରେ, ସିଏ ଆସି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ହେଇ ଏକୁ ଖା। ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଆରେ ତାର ଆତ୍ମା ହବ, ଥଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଖା ଖା। ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ, ମୁଁ ଖାଇଦେଲି। ଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଭାଙ୍ଗିଲା ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ମୁଁ ପଳାଏ ଯାଇ ଦର୍ଶନ ହେଇଯିବ। ମୁହଁରେ ଏମିତି ପାଣି ମାରିଦେଇ ତ ଦୌଡ଼ିଲି। ଆଉ ସେଠି କିନ୍ତୁ ମୋର ଏମିତି ସ୍ଥିତି ହେଲା, ମୁଁ ଯୋଉ ଲୋକକୁ ଦେଖିଛି ମୋ ରୁମ୍ରେ ମୋତେ ଝାଡ଼ୁଥିଲେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇ ଲୋକ ମୋତେ ସେଇ ରୁମ୍ରେ ମହୁ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଖୁଆଇଲେ, ମୋତେ ଯୋଉ କ'ଣ ଆଜମା ପାଇଁ ଖୁଆଇଲେ, ସେଇ ଲୋକ ଏଠି ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକ। ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ସ୍ଥିତି ଭୁଲିଗଲି, ଶୂନ୍ୟତା। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ କିଏ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣି ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଭରା ଦେଇ ପୁରା ଏମିତି ରହିଛି ଅନେଇକିରି ବାବାଙ୍କୁ, ସ୍ୱାମୀ ଅନେଇଛି ସ୍ୱାମୀକି। ସେଠୁ ତାପରେ ତ ମଉସା ମୋତେ ଡାକିଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ସେଠୁ ତାପରେ ଗଲି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଦୌଡ଼ିକିରି ଗଲି। ସେତେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନଥିଲା, ଆରାମସେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ ବଢିଆ ଦର୍ଶନ। କ'ଣ ପୁରା ଚାଲିଲେ, ଫୁଲ ଫୁଲ ତାଙ୍କଠୁ ଆଣିଲି, ସବୁ କଲି, ଦେଖିଲି, ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଫୁଲ ନେଇକି ଆସିଲି, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ସବୁ ଦେଉଥିଲେ, ଧରିକି ଆସିଲି, ନୋଡ଼ୁ ଦେଲେ। ତାପରେ 5 ମିନିଟ୍ ଡାକିଲେ ପାଦ ନମସ୍କାର ନେବ ଆସ। ସେଠୁ ଗଲି ସେଠିକି, ପାଦ ନମସ୍କାର ନେଲୁ। ଅଲୌକିକ ତ ପ୍ରଥମ ଥରରେ ହିଁ ପାଦ ଦର୍ଶନ ସବୁ ଭାଷଣ ଶୁଣିଲୁ, ସବୁ ସେଇଠୁ ବଚନ ବାଣୀ ମଧୁର ଇଏ ଶିଖୁ ଶୁଣିଲି, ଆମେ ଶୁଣିଲା। ସେଇଠୁ ତ 3ଟି ଯାକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିକି ଆପଣ ପୁଣି ପ୍ରଶାନ୍ତିରୁ ଫେରିଲେ। ସେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆପଣ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତ ସାଧୁ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ବାବାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ରଥର ସାରଥୀ ଭାବରେ ଚୟନ କଲେ? ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ମିଳି ନ ପାରେ ମୋର ତନୁ। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ନା, ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ ବିବେକ ନ ହୋଇ, ବିନୁ ରାମ କୃପା ସୁଲଭ ନ ସୋଇ। ଏସବୁ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଦରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେ ସୁଯୋଗଟା ସେଇ କରନ୍ତି। ତାମାନେ ଏ ଯେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା, ସେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସାଧନା କରିକି ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ତ ସାଧନା କରିନି ନା, ମୋ ପ୍ରଭୁ ତ ସ୍ୱାମୀ। ସିଏ ସୁଯୋଗ ସେ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତେଣୁ ଏଇ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କଲି ତାଙ୍କୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ସାଧନା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆଗରୁ ବି ଅନୁଭୂତି ସବୁ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଗୋଟେ ମା, ତମେ ଭାବ, ଏଇଟା ବାରାକପୁରର ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣ ମହାରାଜ ବି କହିଥିଲେ ଯେ ଗାଈ ଗୋଠରେ ଅନେକ ଗାଈ ଥାନ୍ତି, ବାଛୁରୀ ବି ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଏ ଆଉ କା ମା ତା ମା ଏମିତି ଭଲ ହେଇଯାନ୍ତି?
ଚେରା ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଖାଏ ଖାଇକି ଭଲ ଯିଏ ଯାହାର ସେ ତା ପାଖକୁ ଯିବ। ଏ ବହୁ ଜନ୍ମର ସମ୍ପର୍କ, ଏ ସ୍ୱାମୀ ଏଇ ଜନ୍ମର ନୁହେଁ, ବହୁ ଜନ୍ମର, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର। ତେଣୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ମୁଁ କ'ଣଟା ଗ୍ରହଣ କରିବି, ମୁଁ କ'ଣଟା ଗ୍ରହଣ କରିବି? ସିଏ ମୋତେ କୋଳେଇ ନେଲା, ମୋ ବାପ, ମୋର ମା, ମୋ ସେ ସବୁ ତୁମେ ଓ ମାତା ସେ ମୋର ସବୁ, ସେ ମୋତେ କୋଳେଇ ନେଲା। ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଲୋକ, ମୁଁ କ'ଣଟା ଗ୍ରହଣ କରିଛି? ସେ ନେଇଗଲା ମୋତେ, ପରମ କୃପା କରିଦେଲା। ସେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଉ ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ଆଚ୍ଛା, କହିବି। ମୋର ଭିଣେଇ ସେ ବି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଥିଲେ, ବନମାଳୀ ମହାପାତ୍ର। ମୋ ଭଉଣୀ ଡକ୍ଟର ଗିରିଜା ଦଳବେହେରା, ସେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ, ସେ ବି ହେଡମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥିଲା। ଆଉ PhD କରିଥିଲା ହିନ୍ଦୀରେ ବହୁତ। ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଆଉ ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କ, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ବାପା ହରବଂଶ ସିଂ ବଚ୍ଚନ ଆଉ ମାୟାଧର ମାନସିଂ, ସେମାନେ ସବୁ ଆମେ ସବୁ ଥିଓସଫିକାଲ ସୋସାଇଟିର ବି ମେମ୍ବର, ଆମ ବାପ ମା ସବୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ ହିତାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ପରମହଂସ। ସିଏ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ନିଗମାନନ୍ଦ ଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ। ସେ ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମଟାରେ ନୁହେଁ, ତା ଆଗରୁ ଯୋଉ ଜନ୍ମଟା ନେଇଥିଲେ, ସେଇ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ମା ଥିଲି ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି ସବୁ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସେ, ତତେ ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମା। ସିଏ ଆସିକି ଆମ ଘରେ ରହନ୍ତି। ସେ ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ କୁହନ୍ତି ମତେ, ମାନେ ଏତେ ଇଏ କହିବେ କ'ଣ ତତେ ସାଇ ଦେଇ ଦେଇଛି, ସବୁ ମୁଁ ଦେଇଛି। ସେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ସାଇ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଏମିତି କ'ଣ ତୁମको क्या, ମୁଁ ତ ପୁଅ ଭଳିଆ ଦେଖେ ନା। ଆଇ ଚୁପ୍ କର, ମତ ବୋଲ, ପାଟି କର ତାଙ୍କୁ ସେମିତି। ସେଠୁ କହିବେ ଠିକ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ରହିକିରି ଆମର ଗଲେ, ଯାଉଛନ୍ତି, ମତେ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ମା ଜରା ସା ବିଭୂତି ଦେବି। ମୁଁ ତ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ, ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ମୁଁ कहले नहीं माँ, जरा सा साई परम ब्रह्म है, माँ तू जीत गया, मैं हार गया। कहली ये कथा भी से मो भौणी की कही, किंतु ताको मना करथिले जे तू से मत परीक्षा करके आछन बाबा ताको शिखैथिले बोली कहले से बहुत लोक मो विषय करंजियार कागज नहीं लुचई दौची कई देखनी, मो स्वामी विषय कई कही एत बाधा होता तो तू ताको ये कर, तू गोटे एडा बड़ साधु ता घर तू कह से निश्चय कौन हम ताको शुणिली नहीं। तेणु सेठी ता छड़ा बाराकपुर जो कहली आमर विश्वप्रणव महाराज माँ महिषी जानती मु बार शिष्य तो परम तो समस्त मानते। किंतु माने जिते जण आसिले भी जो माने भी आपन को विश्वास भगवान को ऊपर टिके हले दवा को चेष्टा कर एबे भी कई करि परिबनी, केबे भी कई करि पारिनी कि कई करि परिबनी। मु जन्मे जन्मे आफ्टर लाइफ भी से डिसाइड करिवो जहा मो से मु कहि दउछि, सत्य कहि दउछि जे ता भी से मत कहिछि, मु ता कंट्रोल, से मो कंट्रोल, मु ता कंट्रोल, से जहा कर मु सब मो पे ग्रहणी मु किए तो बाध्य। प्रभु को निज जीवन रथर सारथी कले ही आमे हमर जीवन को माने सार्थक करि परिबा, ताकू लक्ष्य स्थल रे ही पहुंचै परिबा। निश्चित
ସିଏ ଆଜି ଚଲେଇକିରି ମୋତେ ନେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ସିନା ଚାଲୁଛି, ମୋ ଜୀବନ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ। ମୋ ଜୀବନ ମୁଁ ବହୁତ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ରହିଛି। ଗୋଟେ କଥା ଅନୁଭବ କରିଛି, ପଇସା ଥିଲେ ତମେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବନି। ବାପ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚାଳ। ବାପ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ସମୟରେ ମୋ ସମୟରେ ମୋ ମାର ଇଏ ଜାଣୁଥିବ, ଯଦିଓ ସେ ସବୁ ଇଂଲିଶ ଜାଣିଥିଲା, ବେଙ୍ଗଳୀ ଜାଣିଥିଲା, ହିନ୍ଦୀ ମୋ ଭଉଣୀଠୁ ଶିଖିଲା, ତାକୁ ବି ଜାଣିଲା, ସବୁ କଲା। ସିଏ ଥିଓସଫି ଇଏ କରେ, ସିଏ ବି ଏ ଚନ୍ଦନ ଫନ୍ଦନ ପୂଜା ତାର ନାହିଁ, ସିଏ ସବୁ ପ୍ରେୟାର, ଧୂପକାଠି ଜାଳିବ, ପ୍ରେୟାର କରିବ, ତାର ସବୁ ସେଇଆ। ଆଉ ଅନେଷ୍ଟି, ନୈତିକତା ଆମକୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। କାହାକୁ ନ ଡାକି କାହାରି ରୁମ୍କୁ ନିଜେ ଚାଲିଯିବନି, କାହା ଲାଇଟ୍ ନିଜେ ଜାଳି ଦେଇ ବସିଯିବନି, କୌଣସି କାମ କରିବନି, ବା କାହାଠୁ ଗିଫ୍ଟ ନେବନି, କାହାଠୁ କିଛି, ବହୁତ ନୈତିକତା ଶିଖେଇଛି ସେ ମା ସେ ସମୟରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୋତେ ହାତ ଧରି ନ ଚଲେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଶାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଯାହା ବି ପଢ଼ିଛି କିବା ପଢ଼ିଛି, ଜ୍ଞାନଦାତା ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛି, ଜ୍ଞାନଦାତାର କୃପା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଏଯାଏ ଏମିତି ଆସିପାରିଥାନ୍ତି ନା ତାକୁ ଏତେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତି? କେବେ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପାଦରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଧରି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ପ୍ରେମର ସହିତ ମୋତେ ସେ ଚଲଉଛି। ମୁଁ ତା ହାତ ଧରିବି କ'ଣ, ସେ ମୋ ହାତକୁ ଧରିଛି। କାରଣ ମୁଁ ମାଙ୍କଡ଼ ଛାଡ଼ିଦେବି, ମୋତେ ବିଲେଇ ଭଳିଆ ସେ ଟେକିକି ନେଉଛି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ବୟସ ହେଲାଣି? ଯେପରି ଆମକୁ କୁହାଯାଏ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ତ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ସେହିପରି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ କେବେ ବି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ହୋଇଛି କି ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ? ହଁ, ମୋତେ ରୋଗ ମାନେ ମୋର ଥ୍ରୋଟ୍ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସ୍ପଟ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ମୋର ସିଷ୍ଟ ହେଇକିରି ସେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ଘରେ ଯେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୁଁ ତ ମୋର ଆଉ କିଛି ନିଜ ବସ୍ରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ନେଇଯିବେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେଇ ଓଟି ଟେବୁଲ ଉପରେ ନେଇଯିବ, ମୁଁ ଆଉ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଏତିକି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାପରେ ମୋତେ ନରିମଉସା ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ଇଏ ବିଭୂତି। ଆଉ ଜଣେ ପିଲାଟି ଆସିथा, ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ତା ଗୋଡ଼ରେ ହେଇଥିଲା କ୍ୟାନ୍ସର, ଅପରେସନ୍ ହବ ବୋଲି ସେ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ମୁଁ ଦେଖା ହେଲା, ମୁଁ ସେ ବିଭୂତି ନେଇ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଛୋଟ ପିଲା ନା, ହି ନିଡ୍ସ ମୋର୍, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଆଉ ମୁଁ ବିଭୂତି କିଛି ଖାଏନି, କାହିଁକି ହଉଛି ହଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କହିଛି ସେଇଠି ଯିବି, ଆଉ ମୋର କ'ଣ ଅଛି। ସେଇଠୁ ସେ ଜିନିଷଟା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଖାଡ଼େଙ୍ଗାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ଖାଡ଼େଙ୍ଗା, ଡକ୍ଟର ଖାଡ଼େଙ୍ଗା, ସିଏ ବି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ। ଆଉ ସେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ବାୟୋପ୍ସି କରିଦେଲି, ଅପରେସନ୍ କରି ଇଏ କରିଦେବ, ମୁଁ 4 ଦିନ ଭିତରେ ମୋର ଆମେରିକା ଚାଲିଯିବି। ଗୋଟେ କ'ଣ ବଟିକା ଦେଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଟିକା ଖାଇଥିଲି। ତାପରେ ଖାଇକିରି ଜଷ୍ଟ ଶୋଇଛି, ରାତି 11ଟା ବାଜିବାକୁ ଗଲାଣି। ସେଠୁ ମୋର ସେଇ ଭଉଣୀର ଝିଅ ଯେଉଁ ରୋଜି, ସେ ପ୍ରାୟ ମୋର କେୟାର ନିଏ। ସେ ସେଠୁ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ତ ଖାଇପାରୁନଥାଏ ବିଶେଷ ନା, ସେ ସେଠୁ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଫିର ଯାହା ଦେବି ଟିକେ ପିଇଦିଅ, ଆଉ ବାଲକୋନିରେ ଶୁଅନି, ଚାଲ ରୁମ୍କୁ ନେଇଯିବି। ସେତେବେଳେ ମୋତେ 105 ଟେମ୍ପରେଚର। ସେଠୁ ସେ ମୋତେ ଧରିକି ନେଲା, ତାକୁ ପିଆଇଲା, ନେଇକିରି ଖଟରେ ଶୁଆଇଦେଲା। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଖରେଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ କ'ଣ ଏମିତି ଟେମ୍ପରେଚର ଏତେ ହେଇଯାଇଛି। ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ବୋଧେ ଫାଟିଗଲା ତା ଭିତରେ, ଏଇଟା ଏଣ୍ଟାର ଭେରି ସ୍ୟାଡ୍ ଯେ ଏଣ୍ଟାର ବଡ଼ିରେ ଖାଇଗଲା ସେଇଟା।
ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣ ଆଣୁଛୁ ସକାଳେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଠିକ୍ 5ଟା ଖଣ୍ଡେ ହବ ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ ଟିକେ ଗଲି। ସେଠୁ ଗଲାବେଳକୁ ମୁଁ ଯାଇକିରି କବାଟଟା ଆଉଚେଇକିରି ଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଆସିଲିନି। 2-3 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ସମୟ ଚାଲିଗଲା। ଚାଲିଗଲାରୁ ମୋ ଝିଆରୀ ଯାଇକିରି ରୋଜି ମୋତେ ଧରିକିରି ସେ ଆଣିଲା। ଆଣିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଦାନ୍ତ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେଠୁ ଚାମଚରେ ଫିଟେଇଲେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାଣି ହେରିକା ପିଆଇଲେ। ସେଠୁ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଟା କ'ଣ ଏମିତି ସଫ୍ଟ ହେଇକିରି ହେଇଯାଉଛି ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା। ସେଠୁ ସେଠୁ କହିଲେ ହଁ ସେଟା ତେବେ କ'ଣ ଫାଟି ଫୁଟି ଗଲା ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଜମା ଯିବିନି, ମୁଁ ଜମା ଗଲିନି। ତାପରେ ତ ପୁରା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଅନୁଭବ ମୁଁ ଯେମିତି ଜାଣେ, ମୁଁ ସେମିତି ଜାଣିଲି ଯେ ସିଆଡ଼େ ମୁଁ ସେଠୁ ତୋର ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ରଖିଦେଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିବୁନି, ଫିଟିଲେ ବାହାରିବ। ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଭାବିବୁନି, ଭାତୁଡ଼ି କହି ଔଷଧ ଖାଇବୁନି, ସେଗୁଡ଼ା କରିବୁନି। ମୁଁ କହିଲି ସିଏ ତ କିଛି ନାହିଁ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ମୋ ଟ୍ୟୁମର୍ ହେଲା, ୟୁଟ୍ରେସ୍ରେ ଟ୍ୟୁମର୍ ହେଲା। ସେଠୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ୱିକ୍ ହେଇଗଲି, ଟ୍ୟୁମର୍ ହେଲା ନା। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରିବା। ସେଠୁ ଆଉ ମୋତେ ଯିବି ଆଉ କ'ଣଟା ହେବ। ସେଠୁ ମୋତେ ମୋ ଝିଆରୀ ଆଉ ନେଇକିରି ଗଲେ ସେ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୁକାଙ୍କ ପାଖକୁ। କହିଲେ ଯେ ଅପରେସନ୍ ଫପରେସନ୍ ହେବ। ସେ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୁକା କହିଲେ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ତ ଅପରେସନ୍ କେସ୍। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଅପରେସନ୍ ହେବି ନା। ଆପଣ ଅପରେସନ୍ ନହେଲେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଭଲ ହେବନି। ଆପଣ ଅପରେସନ୍ ହେବେ, ମାରନ୍ତୁ ବେଟ୍, ଆପଣ ଆସିବେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ମାରୁଛି ବେଟ୍, ମୁଁ ଅପରେସନ୍ ହେବିନି। ଚାଲି ଘରେ ଗଲି। ତାପରେ ମୋତେ ବାବା ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ। ସେଠୁ ମୁଁ ଡରିଲି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବିନି, ମୁଁ ଏକଲା ଯିବିନି। କହିଲେ ତୁ ଏକଲା ଯିବୁ, କେହି ଜାଣିବେନି, ତୁ ଯିବୁ ତା ପାଖକୁ। କାରଣ ସେ ଡାକ୍ତର ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଡିଭୋଟି ରାମକୃଷ୍ଣ ବାବା। ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ରୋଜିକି ନେବି ନା। ହଁ ସିଏ ବହୁତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍, ତାକୁ ନେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କହିବୁ କାହାକୁ କହିବନି। ସେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ମୁଁ ରୋଜି ଏମିତି ବାବା କହିଲେ ଚାଲିଯିବା ଟିକେ ଡାକ୍ତର, ଆଉ ତୁ କହିବୁନି କାହାକୁ ନା। ମୁଁ କହିଲି ଡାକ୍ତର କ'ଣ କରିବ ନା, ଡାକ୍ତର ତୋତେ କିଛି କରିବ। ମୁଁ କହିଲି କାଟିବ ନା 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 ନା, ତୋତେ କିଛି କେହି କାଟିବେନି, ତୁ ଯା, ମୁଁ କହୁଛି କାଟିବେନି। ବା କହିଲେ ତାଙ୍କ କନଫିଡେନ୍ସରେ ଗଲି। ଆଉ ସେଠୁ ଯାଇକି ସେଠି ଗଲାବେଳକୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଜୋରରେ ନୁହଁ, ଝିପ୍ ଝିପ୍ ବର୍ଷା। ସେତେବେଳକୁ ତ ମୁଁ ୱିକ୍ ହେଇଗଲିଣି। ମଉସା ଦେଖିଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ। ମୁଁ ଗାଡ଼ି କାଢ଼େ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଲୁଚିକି ଯାଇଥାନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସରସ୍ୱତୀ ବିଜେ ହେଲା ଭଳିଆ, ସେଇ ସାଇ ବିଜେ ହେଲା ଭଳିଆ ମୁଁ କହିଲି ଏ ଲୋକକୁ ଯଦି ମୁଁ ଏନେ ବିରକ୍ତ ହେଇ କହିବି, ଇଏ ଚିଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ଆସିବନି। ସେଠୁ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାହାରିଲି, କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କ'ଣ। ସେଠୁ ସେ ଚିଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା, ଆଉ କିଛି କହିଲେ। ସେଠୁ ରୋଜି କହିଲା, ସେ ଭେରି ସୋବର ଗର୍ଲ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଝିଅ। ସେ ବି ନିଗଳନ କରେ ବାବାଙ୍କୁ ବି, ସେ ତାର ବି ଅଛି ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ। ସେଠୁ ସେ କହିଲା ଆହା କାହିଁକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି କହିଲ, ମୁଁ ଯାଉଛି କହିଦେଇଛି। ସେ ଯାଇ ଗଲା। ସେଠୁ କହିଲା ମଉସା ସେ ଆମରି ଘରକୁ ଯାଉଛି ବା, ମୋ ଭଉଣୀ ଘର ମୋ ଘରଟା ପାଖାପାଖି 4ଟା ଘର ଛାଡ଼ି, ଗାଡ଼ି କ'ଣ ହେବ। ସେଠୁ କହି ମୋତେ ନେଇଗଲା। ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଥୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏନେ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲିଣି କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗଲି। ସେଠୁ ସେ ଡାକ୍ତର ନଥିଲେ, ସେ ଆସିଲେ। ସେଠୁ ଆସିକିରି ସେ ଆଇଲେ, ସେଇଠୁ ଆସିକିରି ଏମିତି ମୋ ପେଟରେ ହାତଟା ବୁଲେଇ ଦେଲେ। ସେଠୁ କହିଲେ ଆରେ 4 ଇଞ୍ଚର 2ଟା ରହିଛି ଟ୍ୟୁମର୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ସବୁ, ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ସବୁ କରିଦେଉଛି, ଆପଣ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଅପରେସନ୍ଟା କରିଦେବା। କହିଲେ ଆସିବି ତ। ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲି, ତାଙ୍କ ସେତେବେଳେ 50 ଟଙ୍କା ଥାଏ, ମୁଁ 50ଟି ଟଙ୍କା ଥୋଇଲି, ଆଇଲି ଘରକୁ। ଆସିଲା ପରେ
ମୋର ଗୋଟେ ପେନ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ ଖାଲି ମୁହଁ ଶୁଖେଇଲି। ସେ ଝିଅଟା ମୋ ମା' ଭଳିଆ ମୋତେ କହୁଛି ମାଉସୀ ତମକୁ ଭୋକ କଲାଣି? ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ସକାଳେ, ରାତିଟା ପାଇଯାଇଛି ସକାଳେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯଦି ନ ଖାଇବି ଆଉ କେବେ ବି ଖାଇପାରିବିନି, ମୋର ଅବସ୍ଥା ଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୋତେ ଭୋକ କଲାଣି। ନା ମାଣେ ବାଡ଼େ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ କିନ୍ତୁ ଦେବୁ ମୋତେ, ସେ ଟେବୁଲ୍ ଫେବୁଲ୍ରେ ଦେବୁନି, କାରଣ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ପ୍ରେସର ଦେଇ ବସିବି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଭାରି ପେନ୍ ଲାଗୁଛି। ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି ତଳଟା ତୁ ସେ ଲାଇଜେଲ୍ ଫାଇଜେଲ୍ ପୋଛିଦେ, ସେଇଠି ତ ମୁଁ ବସିକି ଖାଇବି। ସେଇଠୁ ସେଇଆ କଲା। ମୁଁ ଖାଉଛି, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚାଲି ଆସୁଛି, ବାହାରି ଆସୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଖାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଫର୍ତେ ପକେଇ ଦେଇ ଆଟାଚ୍ ବାଥରୁମ୍ ସେଟା ପଶି ଯାଇକିରି ପଶି ତ ଯାଇଛି, ମାନେ 4 ଇଞ୍ଚର 2ଟା ଟ୍ୟୁମର୍ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଯେମିତି ଖସି ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ଏଇ ରୋଜି, ସେଠୁ କବାଟ ଦେଇନଥାଏ, ସେ ଆସିଲା। ସେ କହିଲା ମାଉସୀ ମୁଁ ଯାଏ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୁକାଙ୍କୁ ଡାକେ। ଆଉ ଇଏ ମଉସା ବି ଘରେ ନଥିଲି। ସେଠୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ଫୋନ୍ କଲା। ସେ ପୁରା ଟିମ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ଦରଦାର ନେଇଗଲେ, ବାଉସୀ କରିବେ ଇଏ କରିବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସୋଫାରେ ବସିଛି, କାହିଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ବ୍ଲଡ଼ ନାହିଁ କି କିଛି ବି ନାହିଁ। ପୁରା ମୁଁ ଭଲ ତ ଲୋକ ଭଳିଆ ଆଉ କିଛି ତ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସେ ବାହାରି ଯାଇଛି, ଟ୍ୟୁମର୍ ବାହାରି ଯାଇଛି, ମୋର କିଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ ବସୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସୋଫାରେ? କହିଲି କାହିଁ କ'ଣ ହେଲା କି? ନା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ହେଇଛି, ଆମେ ଆସୁ ନେବା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି। ସେଇଠୁ କହିଲେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉନି? କହିଲେ କିଛି ତ ହେଉନି, ବସିଛି ଆଉ। କହିଲେ ଧନ୍ୟ। ସେଇଠୁ କହିକି ତାକୁ ସବୁ ଧରିକି ଗଲେ। ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ଆଜି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଭଲ। ବିନା କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ନା, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଟ୍ୟୁମରରୁ ରକ୍ଷା ଆଖି ଅପରେସନ୍ ବେଳେ ଖାଲି ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯିବୁ, ମୁଁ ଯିବି। ସେଠି ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଆଖିଟାକୁ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲି। ସେ ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷରେ ବି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କେମିତି କରିବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ କେମିତି କରିବୁ। ହଁ, ସେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଦେଖିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ କି ଆମେ ଚାହୁଁ କି ଜଣେ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ରୂପ ଧରିକି ଆସିବେନି, ସେ ଆଉ କାହା ଜଣଙ୍କ ରୂପ ନେଇକି ଆସିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ରହିଛି ଜୀବନରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ କାହାର ଜଣେ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଲୋଡ଼ିଛି ଯଦି କହିବ, ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଲୋଡ଼ୁଛି। ଲୋଡ଼ିବି କ'ଣ, ନଥିଲେ ସିନା ଲୋଡ଼ିବି, ସେ ତ ଅଛି, ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଇଛି, ମୁଁ ଅନେକ ସମୟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ଶିବଙ୍କ ରୂପ, କିନ୍ତୁ କଳାର ଗାଉନଟା, କମଳା ରଙ୍ଗର ନୁହେଁ, ଚିମଟା ଧରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏମିତି ପକେଇଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ। ମୁଁ କହୁଛି ଏମିତି ନା, ମୁଁ ପୁରା ଆଜି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଚାଲି ଆଇଲି ରୂପ, ଆଉ ମୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଆସିଲା ବେଳେ। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ କିଏ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଆସିଲା ବେଳେ? ବହୁତ ନେଗେଟିଭ ରହୁଛନ୍ତି ନା, ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ବହୁତ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତି ମୋ ପାଖେ ଆସିଲା ବେଳେ। କିଛି କଲାବେଳେ ବହୁତ ଜିନିଷ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାରେ କହିବୁନି କାହାକୁ, ଚୁପ୍ କରିବୁ। ସେଇଠୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା, ତାଙ୍କୁ ସାର ଉପରେ ଦେଖିଲି। ତାପରେ ପୁଟପତି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଝିଆରୀ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ଝିଅ ଯେଉଁ ରୋଜି, ସେ ବି ତ ବାବା ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଇଏ ଯାଇଥିଲୁ ନମିତା ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅ। ସେ କହିଲେ ସବୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବା। ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ବାଟ ପାଉନୁ ତଳକୁ ଆସିବାକୁ। କହିଲେ ସେ ତ ବାଘ ଭାଲୁ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ସେଇଟା 73, ସେଇଟା 84 ଆଉ କ'ଣ କରିବା, କେମିତି ତଳକୁ ତ ଅନ୍ଧାର ହେଇ ଆସିଲାଣି, କ'ଣ କରିବା ଏମିତି ହେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନି ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିକିରି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତଳକୁ ପ୍ରଶାନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଯିବେ ଗାଁକୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ନା ଆସିନାହୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ,
ମୁଁ ନେଇଯିବି ଆସ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କିଏ? ନା ମୁଁ ଏଇ ସାଇକଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ ଆମକୁ ସେ ଝିଅ ହଉ ନେଇକି ଯାଉ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ତଳେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାପରେ ଆମର ଏଇ ଇଏରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ କିଛି ବଡ଼ କାମ କଲେ କିଛି ତ ନାହିଁ କ'ଣ ଦେବା ପଇସା ପତ୍ର କାଳେ ଦେଲା କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ନେବିନି। ସେ କୁଆଡ଼େ ସେଇଠୁ ଅନ୍ତର ଦେହ ଆମେ ଆମର ପାଠ ପାଇଁ ଚାଲି ଆଇଲୁ। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଭଜନ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ଆମର କଟକରେ ବି ସେ ଯୋଉ ଇଏ ବାଦାମବାଡ଼ି ଏରିଆ ଭାରି ଅନ୍ଧକାର ଆଉ ଗଛ ପଛ ବହୁତ ଏତେ ସେଠି ଏତେ ସରିଗଲା ଭଜନ। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ବର୍ଷା ଆଉ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଛି ପବନ ଦେଉଛି ଆଉ ବିଜୁଳିରେ ଯେତିକି ଲାଇଟ୍ ଦୁଶୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? ତାପରେ ଯାହାଙ୍କର ଭଜନ ବି ହେଉଛି ହଠାତ୍ ଜାଣି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ରହିବି କ'ଣ କରିବି? ସେମାନେ କ'ଣ କରିବି କହିଲି ହେ ସାଇରାମ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା କ'ଣ କରିବି? ସେଠୁ ଆଇଲି ଆଉ ଜନ ତେନ ଆସିଲି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଯାଉଥାଏ ପୁଣି ରାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଗାର୍ଡେନ ମୁଁ ପୁଣି ସେଇଠି ପୁଣି ଯାଉଥାଏ ପୁଣି ସେଇଠି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ବିଜୁଳି ଯେତେବେଳେ ମାରି ଦେଉଥାଏ ବାଟ ଦେଖତେ ମୁଁ ଯାଉଛି ପୁଣି ଗୋଟେ ସେଇଠି କ'ଣ କରିବି? ଏମିତି ହେଉଛି ଦିଟା ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି କୁଦେଇଦେଲି ପୁଅ ଗୋଟେ ସାଉଁଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ା। ସେଠୁ ଆସି ମୋତେ କହିଲା ଆପଣ କ'ଣ ଘରକୁ ଯିବେ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ନା ମୁଁ କହିଲି ତମେ କାହିଁ ଏଠି ବୁଲୁଛୁ? ନାଇଁ କହିଲେ ଆପଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଯିବେ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ 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 ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯିବି ତମେ ଜଲ୍ଦି ଝଡ଼ ପବନ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ତମେ ଘରକୁ ଗଲ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ପୁଣି ଧରିଛନ୍ତି ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କି ସେଟା କ'ଣ ସେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଟର୍ଚ୍ଚ ପିଲା ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ବାବା ତମେ ପଳାଅ କେତେ ବିପଦ ହେଉଛି ତମେ ଯାଅ। କହିଲେ ନାଇଁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ମୁଁ କହିଲି ତମ ଘର କୋଉଠି କହୁନ? ନା ଆମ ଘର ପରା DAV ସ୍କୁଲ ପାଖରେ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ DAV ସ୍କୁଲରେ ତ ମୁଁ ତା ଟପିକ୍ ଯିବି ସେଇ ଯାକେ ଯଦି ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ମୁଁ ଲମ୍ବା ନାକ ସିଧା ଗଲେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତେବେ ଚାଲ ସେ ତ ଯିବ ତମ ଘର ଆଉ ଗଲି। ସେଠୁ ସେ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ପଛରେ ଉଠାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଆଗରେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କି ମାୟାରେ ପକେଇଲେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା DAV ସ୍କୁଲ ପାର ହେଇଗଲିଣି ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହୁନି ଯା ବୋଲି ଚାଲିଲି। ସେଠୁ DAV ସ୍କୁଲ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆମ ଘର ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ମୁଁ ଯାଇକିରି ଗେଟ୍ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି। କହିଲେ ଆରେ ପିଲା ପିଲା ଦୁଇଟା ସେଠୁ ଆସି ଅନେଇଲା ପିଲା ନା କେହି ସେ ଝାମ୍ପୁରୁ ବାଳ ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପୁରା ବାବାଙ୍କ ପରିକା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦରିଆ। ହଁ ବାବା ସୁନ୍ଦର ହଁ ଗୋଟେ ଝାମ୍ପୁରା ଥିଲା ସେଇଠୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ବାବା ସବୁ ସେଇଠୁ ସେ ଆଣି ଅଛି ସେଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଜୀବନରେ ଦେଖ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଧାର କଲେ ସେଠୁ ଧାର କାଢ଼ି ଘରେ ଛାଡ଼ିଲେ ଏସବୁ ମାର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଇ ଆଶ୍ରିତ ଭାବରେ ଯେମିତି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାବାଙ୍କୁ ସବୁ ପଚାରି କରନ୍ତି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦିନ ସାରା ଆପଣ ବାବାଙ୍କ କଥା ହିଁ ଭାବୁଥାନ୍ତି ସେପରି ରାତିରେ ବି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ବାବାଙ୍କୁ କଥା ହେଇକି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଶୋଉଥିବେ। ତାରେ ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ବାବା ହିଁ ଆସୁଥିବେ। ତ ସେମିତି କିଛି କିଛି ସାଇ ସ୍ୱପ୍ନର ଅନୁଭୂତି ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ସାଇ ସ୍ୱପ୍ନର ଅନୁଭୂତି ମୁଁ କହିବି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋ ଆୟତ୍ତରେ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯେ ଭାବିଲି ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ତା ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ସେ ମୋ ମନରେ ରହିଛି ସବୁଦିନ ତ ଦେଖୁନି ସିଏ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଦେଖେ କି କ'ଣ କାମ ଅଛି ସେ ଆସେ କରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ବାବା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ଠାକୁର ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଠିଆ ହେଇ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏମିତି କର କାରଣ ମୁଁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭିତରେ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ମଉସା ବି ବହୁତ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ବାବା ଉଠେଇଛନ୍ତି।
କେହି କହିନି ଯେ ଉଠିଯିବ ଏ ଲୋକ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବି ଧାରଣା ହେଇନି ଯେ ଲୋକ ଉଠିବନି, ଲୋକ ମୋର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କିଛି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ସେ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପିଲାବେଳେ ବି ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ପାଦ ନମସ୍କାର ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ କିଛି ମୋତେ ସେ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ସନ କୋଉ କାମ କରିବି, କୋଉଟା କରିବିନି, କି ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇ ଲୋକକୁ ଧର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ତୁ ଏଇ ଲୋକକୁ ଏ କମ୍ପ୍ଲେନ ଲେଖିକି ପକେଇଦେ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥାଏ ସେ ଘଟଣା ହେଇଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମତେ କଣ କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା କରିଦିଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେତେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସାଇଙ୍କର ହିଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରୂପ, ମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅଲଗା କୌଣସି ରୂପରେ କେବଳ ତ ଦର୍ଶନ ସାଇ କରିଛନ୍ତି? ସାଇ ଅଲଗା କୌଣସି ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖେ, ମୁଁ କହେ ସାଇ। ମୁଁ ଚଣ୍ଡୀ ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବହୁତ ରେଗୁଲାର ଦେଖେ, ମୁଁ କହେ ସାଇ। ମଙ୍ଗଳା ମାଙ୍କୁ ଦେଖେ, ମୁଁ କହେ ସାଇ। ସବୁ ସାଇ, ମୋର ତା ଛଡା ଅନ୍ୟ କିଛି ଆସେନି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ସାଇ, ସରସ୍ୱତୀ ବି ସାଇ, ଦୁର୍ଗା ବି ସାଇ, ତମେ ବି ସାଇ, ସବୁ ସାଇ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଏକ ହିଁ ସେଇ ସାଇ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେଇ ମାଉସୀ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛି ଯେ ଆପଣ ଥରେ ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କଣ୍ଠରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ହାପି ୱିଥ୍ ୟୁ। ଏହା ସ୍ୱାମୀ କାହିଁକି କହିଲେ ଏବଂ ଏଇଟା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିବ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ମୁଁ ତ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯାଇଛି, ପ୍ରଶାନ୍ତି ଗଲେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡ୍ୟୁଟିଟା କରେ, କିନ୍ତୁ କାରଣ ମୋତେ ଆଜମା ତ ମୁଁ ଡରେ ଅନ୍ୟ ଡ୍ୟୁଟି ଗୁଡ଼ା କରିବାକୁ, ପାଣି ହେବି ଇଏ କରିବି ସେ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଭୟ ରହେ ମନରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗଲି, ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରି ଯାଇଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି କରିବି। ତାପରେ ସେଠି ମୁଁ ଦର୍ଶନ କଲି, ସେତେବେଳେ 2ଟା ମାତ୍ର ଥିଲା, ଆଉ ସବୁ ସରିଗଲାଣି ଡ୍ୟୁଟି, ଆଉ 2ଟି ଲୋକ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ସେତିକି ବେଳେ ମୋତେ ସେ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲି, ଏଇଠୁ ମୋର ତ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନବିକତା ରହିବା କଥା, ଅବ୍ଲିଗେସନ୍ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ 2ଟା ଅଛି ଟିକେ ୱେଟ୍ କଲି, କାଳେ ସିଏ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତାପରେ ସେ ଗଲେ ବି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଯାହା ମିଳିବ ତା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ରୋଗ ହେଲା ମୁଁ ବି ହଇରାଣ, ସେମାନେ ବି ହଇରାଣ। ସେଟା ଏମିତି ହେଲି। ତ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଛି, ଜଣେ ଝିଅ ତମରି ଭଳିଆ ପିଲାଟିଏ ଆସିକିରି ମୋ ପିଠିରେ ଏମିତି ହାତ ମାରି ଦେଖିଲା, କହିଲା ଅପା ଆଉ ଆପଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ବାବା ସ୍ୱାମୀ ଡାକରା କଲି, ନନ୍ଦାଙ୍କ ପାଖରେ କଲି। ନନ୍ଦା ବହୁତ ପ୍ଲିଜ୍ଡ ହେଲେ। ସବୁବେଳେ ବି ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିବ କହିବେ ସେଇ ସିଷ୍ଟରକୁ ପକା, ଏତେ କରନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଥରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିକିରି ପାଦ ନମସ୍କାର ପାଇଁ ବସିଛି, ବାବାଙ୍କର ପାଦ ନମସ୍କାର ନେବାକୁ। ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନୁହେଁ, এইটা ହେଇଗଲାଣି 94 ବୋଧେ। 94ରେ ମୋତେ ସେ ଅନେଇକି ଯାଇଥିଲେ 3 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ, କହିନଥିଲେ କିଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ପଛପଟେ ଦେଇ ଏମିତି ଝୁଲି ଝୁଲି ମୋତେ ଏମିତି 1 ଲକ୍ଷରେ ଅନେଇଥିଲେ। ମୋତେ ସବୁ ମୋର ଭଉଣୀ ସବୁ ବାସନ ଚେନା ଫେନା ବସିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହେ ଅପା ତମକୁ କାହିଁ ଅନେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ତମେ ଯୋଉଠି ମୁଁ ସେଇଠି, ମୁଁ ଜାଣିନି। ଗଲା କି 95ରେ ସିଏ ସେଠୁ ଆସିଲେ, ଶାଢ଼ୀ ଦେଲେ, ବିଭୂତି ଦେଲେ, ସିନ୍ଦୁର କୁମକୁମ ଦେଲେ, ପ୍ରସାଦ ସବୁ ଦେଲେ। ସେଠୁ ମୋତେ କହିଲେ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ହାପି ୱିଥ୍ ୟୁ। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଓଡ଼ିଶା ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ହାପି ୟୁ ମାନେ ଅଲ୍, ହାପି ୱିଥ୍ ୟୁ। ମୁଁ ଏଇଆକୁ ଭାବିଲି,
ୟୁଟର୍ନ ନା ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେମିତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଯେମିତି ଦେଖିଦେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ଭାବି ଦେଇଛି। ମୋ ଭାବନା 5ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଟପି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ଫଟକିରି ବୁଲି ପଡ଼ିକିରି ଚାଲି ଆସିଲେ, ବା ଖୁବ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇକିରି ଆସି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମୁହଁ ରଖିଦେଇକିରି କହିଲେ, ନୋ 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 ନୋ, ଆଇ ଏମ୍ ହ୍ୟାପି ୱିଥ୍ ୟୁ ୱିଥ୍ ୟୁ ୱିଥ୍ ୟୁ। ମୁଁ ତ ସେତେବେଳେ କହିଲି, ବାବା ଯାହାକୁ ମୁନି ଋଷି କେତେ ଜପ ତପ କରୁଛନ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କିବା କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଜୀବ, ପୁଣି ମୋର ବା ଜୀବନରେ କି ପବିତ୍ରତା କି ଅଛି ସାଧନା, ମୋତେ ଏକଥା କହିଲେ, ଯଦି କହିଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଚାଲିଯାଏ, ଏଇଠି ଯଦି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଘୁଷୁରୀ ଭଳିଆ ପଙ୍କରେ ଲୋଟିବିନି। ମୁଁ ଏମିତି ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ଏଇ ଭାବନାରେ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି। ମୋ ଜନ୍ମ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ମୁନି ଋଷିଠି ବି ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ତମଠି ବି ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ। ସତରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇଟା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବା ଯେ କି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ହଁ, ସେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଅନେକ ଥର ସେବାରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଥର ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାନ୍ତି ମାଟିରେ ପାଦ ଦେବା ପରେ ସେଠିକାର ସବୁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେମିତି ଥାଏ? କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ମନରେ? ଗୋଟେ ତ ଏକଲା ସେ ହେଉଛି ମସ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ପ୍ରଶାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କିଛି ଥାଏ, ସେଇଟା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ। ଏଇ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ଆସେ। ତା ଛଡ଼ା ତାର ଯେଉଁ ଭାଇବ୍ରେସନ୍, ଆଉ ଚଢ଼େଇମାନେ ବସା କରିଥାନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବୋବାନ୍ତି, ତାର ତ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ଏତେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ତାପରେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇଠି ବାପା ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତାପରେ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟୁଟି ତ ମୁଁ ଯାଏ ନା। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ମନ ଭିତରେ ଏମିତି ଆନନ୍ଦ ଆସେ, ସେଟା ଯେତେବେଳେ ରାତିଟା ହେଇଯାଏ, ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଏକବାରେ ତାରକା ଚନ୍ଦ୍ର ଖଚିତ ନୀଳ ଆକାଶ, ତା ତଳେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଆସୁଛି, ସବୁ ନିରବ ରଜନୀ, କେତେ ଚମତ୍କାର। ମୁଁ ବିମୁଗ୍ଧ ହୁଏ। ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ, ଆରେ ଏଇ ପରିବେଶ ଭିତରେ, ଏଇଠି ସେପଟେ ବାବା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଅଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଛୁ ନା। ଏ ଅପୂର୍ବ କଥା ତ, ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଘରେ ପାଇବିନି। ଓହୋ, ସେଠି ସେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯେଉଁ ଉର୍ଦ୍ଧୁ ପବନ ଦେଉଛି, ଏ ତ ତାଙ୍କୁ ଛୁଁଛି, ମୋତେ ଛୁଁଛି। ମୋର ସବୁ ଏଇସବୁ ଟାଇପ୍ର ଇଏ ଆସେ, ଆଉ ମୋର ବିଭୋର ହେଇଯାଏ, ଭାରି ବିଭୋର ହେଇଯାଏ। ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଆସେ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରିତୃପ୍ତି। ସେଇଟାକୁ ଜଣେ ଅନୁଭବ କରିବ, ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବନି, ଏତେ ଚମତ୍କାର। ଯାହା କହିଲେ, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ, ତାଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ତାକୁ ଅନୁଭବ ହିଁ କରିହବ, ତାକୁ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଲେ କରିହବନି ନା, ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ତାକୁ କରିବା। ହଁ, ସେଇ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଠିକ ଦିଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଏ ବଳୟକୁ ଆପଣ କେଉଁ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ଦେଖ, ମୁଁ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ନଥାନ୍ତି, ବହୁବାର କହିସାରିଲେଣି, ମୁଁ ତ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନରେ ଆସିକିରି ଶେଷ ଜୀବନରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହେଇଥାନ୍ତା? ହେଇନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କେତେଗୁଡ଼ାଏ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମୟକୁ ନେଇ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆମେରିକାନ୍ ପିସ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଥିଲା, ସେଠି ସେମାନେ କେତେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚର୍ ଉପରେ ନେଉଥିଲେ। ସେଇଠି ମୋତେ ସେ ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ଡକ୍ଟର କରବିନ୍, ସେ ଚାଲିଗଲେ। ସେଇଠୁ ସିଏ ମୋତେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ କହିଲା ଯେ ସେଠି ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର,
ଆଉ ତମେ ତ ଭଲ କନସର୍ନ ଯାଉନ। ସେଠୁ ମୁଁ ଥରେ ଗଲି କରେନକୁ ମିଷ୍ଟର କରେନକୁ ଦେଖା କଲି। ସେ ସେଠୁ କହିଲେ ୟୁ ଆର୍ ଭେରି ୱେଲକମ୍। ତାପରେ ଏତେ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ କହନ୍ତି ତୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଯୋଉ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଏଞ୍ଜେଲ ଯେମିତି ଆ ଭିତରେ ବୁଲୁଛୁ, ଆମକୁ ସେମିତି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେ ତୁ ଯିବୁ ଆମେରିକା? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୋ ବୋଉ ଅଛି, ମୁଁ ଯିବିନି। ସେଠୁ ତାଙ୍କ 70 କି 80 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିଲା, ଭେରି ଆଫେକ୍ସନେଟ। ସେଠୁ ତାପରେ ସେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆମେ ଥାଉ ତ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର, ଆମେ ଯାଉ। ସେଠୁ ସେ ଗାଡ଼ି ପଠେଇକି ଘରୁ ନିଅନ୍ତି, ପୁଣି ଆଣି ଛାଡ଼ନ୍ତି, ସବୁ କରନ୍ତି, ସବୁ ଇଏ କରନ୍ତି। ଖାଇବା ପିଇବା ବି ସେଇଠି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାଟା ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଏନି, ମୁଁ ଘରେ ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ହେଲେ ଖାଏ ବାଧ୍ୟ ହେଇ। ସେଠୁ ସେ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରବିବାର ଥିଲା। ସେଠୁ କିନ୍ତୁ ଘରେ ମୁଁ ବହୁତ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼େ। ମୁଁ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଅପସେଟ୍ ଥାଏ। ଗଲି ଗଲାବେଳକୁ ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଏକମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଲେଡି ରହିଛି ଯାହାର କି ପିଲାଟା ବୋଧେ କ'ଣ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ସେ ଯାଇନି। ମୋତେ କହିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ଆପଣ, ମୁଁ ଏକା ରହୁଛି, ସବୁ କୋଣାର୍କ ଚାଲିଗଲେ ଆଜି, କହିଲେ ଡକ୍ଟର କ୍ଲୋରେନକୁ ଆମେ ଯିବୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବା। ସେ ଗଲେ, ଆଉ ସବୁ ଗାଡ଼ି ବି ଚାଲିଯାଇଛି, ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ ଏକା ପଢ଼େଇବେ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ମୁଁ ବି ତ ଅପସେଟ୍ ଥାଏ ନା, ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ ମୋ ପଢ଼େଇବାଟା ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଇ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯେଉଁଥିରେ ତାର ମୋର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ହେବ। ସେଠୁ ସେ କହିଲା ଯେ ତେବେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମ ଅଛନ୍ତି ପିଅନ ଡାକି ଦେଉଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆସ। ସେଠୁ ଗଲି ତା ସାଙ୍ଗେ। ଭାବେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବାଟ ଆସିଛି, ଗୋଟେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସାପ, ହସ୍ତ ସାପକୁ ସୁନ୍ଦର କହିବି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସାପ, ଆଉ ନିରୀହ ନ ହେଇଥିଲେ ବି ଏମିତି ଠିଆ ହେଇକି କଥା ହେଲା। ସେ ମାରିଦେବ ଫଟକିରି, ସେ ମୋ ଗୋଡ଼ ପାଖରେ, ମୋ ଗୋଡ଼ ଏମିତିରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ସେ ଇଏଟା କହୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସାପ ଗାଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତିକି ଅନେଇନି, ଏମିତି ଅନେଇଛି। ସେଠୁ ନା ମୁଁ କହିଲି କିଛି କହିନି। ସେଠୁ ସେ ଏମିତି ବୁଲିଲା, ଚାଲିଗଲା। ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଟିକେ ରୁହ, ସେ ଦୂରରେ ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଯଦି କାମୁଡ଼ି ପକେଇବ ଦେଖିବା ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କ'ଣ କଲା, ଲୁଚି ଯାଇକି ଯିବ ଯଦି। ଠିଆ ହେଲା, ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ ଠିଆ ହେଲୁ, ସବୁ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ, 50 ମିନିଟ୍ ଚାଲି ହେଠୁ ମୋତେ ରିକ୍ସାରେ ବସେଇଦେଲା, ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି, ସେ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପଡ଼ିଲି। କ'ଣ ମାନେ ମୁଁ ଗର୍ବରେ କହୁନି, ମୁଁ ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ପୋଲାଇଟନେସ୍ ମୁଁ କହୁଛି, ଭେରି ହମ୍ବଲି, ଯେ ମୁଁ କେବେ କୌଣସି ଡିଜନେଷ୍ଟି କାମ କରେନି, ନେଭର। ମୋ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଉ ମୁଁ କରିବିନି। ତେଣୁ ପିଲାଦିନ ବାବାଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଯେ ମୁଁ ଅନେଷ୍ଟି ଆଣିଲି ତା ନୁହେଁ, ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ମୁଁ କେବେ କରିନି। ତେଣୁ ମୋର ମାଇଁଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ। ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାବେଳେ ସେ ମାମୁଁ କହିଲେ ଏଲି ତ ମୋ ନାଁ ଏଲି, ଆଉ ଇଏ ମୁଁ ସେ ରଖିଥିଲି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘରେ, ସେ ଗୋଟେ ମୁଦି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଏଲି ପାଖରେ ରଖିଦିଅ। ସେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଟ କରି ପଠେଇଦେଲେ। ସିଏ ବି ନୂଆ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତି, ସବୁ ଝଣଝଣିଆ, ଆଉ ସିଏ ଜମିଦାର ଘର ଝିଅ, ବହୁତ ବଡ଼, ସବୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବସିକି ଚାଉଳ ବାଛୁଥିଲି, ଏତିକିବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଲା ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ସେଠୁ ସିଏ ବି ସେଇଠି ଥିଲା। ସେଠୁ ମୋ ଚାଉଳ ଇଏ କଲେ। ସେଠୁ ସେ ମାମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ସେ ମାମୁଁ ମୋଠୁ ଟିକେ ବଡ଼, ଅଳ୍ପ ବଡ଼। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତୁ ଯା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଇଏ କରିଦେବି, ତୁ ଡଲମି ନେଇକି ଯା। ସେଠୁ କହି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କରିଦେଲି,
ସେ ଗହଣାଟାକୁ ଆଉ ସେ ଚାଉଳ ଫୁଲ ସବୁକୁ ପୁରେଇ ଦେଲି ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲି ତଳକୁ। ଚାଲିଗଲି। ଚାଲିଗଲା ପରେ ଭୁଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକିରି ସେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଦାଣ୍ଡ ଆମ ସାମ୍ନା ଗେଟ୍ ପାଖରେ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଇଛି। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା ମୋତେ, ଡଲି ମାଇଁ ଗହଣା। ଯେମିତି କହିଲି ମା ମୁଁ ହେଇଗଲି ଆଉ ଦୌଡ଼ିଲି ଆସି ଆଉ କିଏ ଅଛି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଆଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ଡଲି ମାଇଁ ଗହଣା ଆଣିଥିଲି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ହବା କରୁଥିବ କେହି କେୟାର ନେଉନାହିଁ। ସେତିକି ବେଳେ ଆଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ବି ସିଏ ଆସିଲା। ସେଠୁ ମୋତେ କହିଲା ଭାଉଜ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ନମସ୍କାର। ଆଉ ସେଠୁ ଆଙ୍କୁ ଆସି କହୁଛି ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି କହିଲେ ଆଉ କିଛି କଥା ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ତାର ହଜିଯାଇଛି। ମାନେ କିଛି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ତୁ ପାଉନି ଆଉ ତ ମୋ ଗହଣା ଯାହା ଅଛି ଦେଇଦେବି ଆଉ ବାକିଟା ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବି। ଯଦି କମ୍ ହେଇଗଲା କମ୍ ତ ହବ ତାର ଏତେ ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବି ମରିବି ତ। ଏଇଆ କହିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ଯେ ତୁ ଯା। ଆମର କଦଳୀ ବଗିଚା ଥିଲା। କଦଳୀ ବଗିଚା ଭିତରକୁ ଯା, ତୁ ସେଠି ଅଛି ତୁ ଯା। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଆସ କଦଳୀ ବଗିଚା ଭିତରକୁ ଟିକେ ଆସ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା କ'ଣ। ସେ କାଳିମା ବି କହୁଛି, ବାବା ବି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଆସ ସେଠୁ ଗଲି। ସେଠୁ ଗଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଜାଣିବ କେମିତି ସେ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ନେଉଳ ଭଳିଆ ଏଣ୍ଡୁଅ ଥିଲା। ସେ କୋଉ ଗଛ ଉପରେ ଥିଲା ତାରି ଉପରେ ଧୁମକିରି ଡେଇଁଲା। ସେ ଝଣଝଣ କାହିଁକି ନା ଏ ଯେଉଁ ପିଲା ନେଇଛି ତାକୁ ବହୁତ ଗାତ କରି ପୋତି ପାରୁନି। ତାପରେ ମୁଁ ତା ଆଗ ଦିନ ତାକୁ କହିଛି ଗାଡ଼ି ଆସିବ ତୋତେ ବୁଲେଇବାକୁ ନେବ, ତୋ ପାଇଁ ନୂଆ ସାର୍ଟ ଆଣିଛି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଣିଛି ତୁ ଦଶହରା ବୁଲିଯିବୁ। ସେ କହି ସେତିକି ନେଇକି ଯିବି ଆଉ ଅଳ୍ପରେ ପୋତି ଦେଇଛି। ହାଲୋ ତାକୁ ସେଠୁ ପାଇଲି ଆଣିଲି। ସେଇଠି 2-4 ଜଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ଚଚକଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଇଏ କହିଲେ ନାଇଁ କାହିଁ ତ ମାରୁଛ ତାକୁ ରଖିଦିଅ, ତା ଖାଇବା ପତ୍ର ଦେଇଦିଅ, ତା ବାପାକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିବ ସେ ଯାଉ। ତ କିଛି କରାଯାଇନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ରଖିଲି ବାବୁ। ସେ ଡଲି ଭାଇ ଗହଣା। ତାପରେ ତ ସେ ଆଗ କଥା କହିଲି ସେ ଯେଉଁ ପିଲା ଆଣିକିରି ବି ଗହଣା ଦେଲା। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଚିକିରି ସେ ଗହଣାକୁ ବାଟରେ ପକେଇ ଦେଇ ଆସିଥିଲି। ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ଇଏ ଆଣିକିରି ସେ ରିକ୍ସାବାଲାକୁ ଦେଲା, କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମା ଗଲା ତାଙ୍କୁ ଦେ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ପୁରା ଆଉ ସେ ଆପଣ ପ୍ରଶାନ୍ତିରିତ ଭଗବାନଙ୍କ ଏତେ କୃପା ପାଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଥାନ୍ତି ଭଗବାନ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନକୁ ଆମେ କହୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉ। ଆମ ଭଲ ପାଇବାଟା ଏତେ ଦୂର ମୁଁ ଭାବେ ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗେନି। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଯେମିତି ଆମେ ପିଲାଦିନେ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଆବୁ ବେନାର୍ଦ୍ଧିମ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଏଞ୍ଜେଲ ଲେଖୁଛି ନା ସବୁ। ସେ ତାକୁ ପଚାରୁଛି କ'ଣ କରୁଛ ନା ବାବା ଭଗବାନ ସବୁ କିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ନାଁ ଲେଖୁଛି। ମୋ ନାଁ ଅଛି ନା ତମ ନାଁ ନାହିଁ। ମନ ଦୁଃଖ କରିଛି। ସେ ବଡ଼ ସେବକ, ବହୁତ ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ୍ କରେ। ତେଣୁ ତାପରେ କେତେ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସେ ଲୋକ ଲେଖୁଛି, କହିଲେ ଆଜି କ'ଣ ଲେଖୁଛ ନା ଆଜି ଲେଖୁଛି ଭଗବାନ କାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଡରି ପଚାରୁଛି ମୋ ନାଁ ଅଛି ନା ତମ ନାଁଟା ଆଗରେ ଅଛି। ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ କୃପା ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ବି ସେଇ ଯୋଗ୍ୟତା ଦରକାର। ଭଗବାନ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ହଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ତ ଏତେ ଦୂରରେ ରହିଛ, କେତେ ଦିନମାନଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛ କାହାକୁ କେତେ ଜିନିଷ ଦେଉଛ ଇଏ କରୁଛ। ମୁଁ ବି କାହାକୁ ଠେଲାପେଲା କରି ଆଗକୁ ଯାଏନି। ମୁଁ ହୁଏତ ପଛରେ ବସିଥାନ୍ତି ତଥାପି ତ ଗୋଟେ ଏମିତି କହି ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ମୁଁ କରେ। ଏଇଟା ମୁଁ ମେଡ଼ିଟେସନ୍। ତାପରେ ମୁଁ ଉଠି ଯାଉଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ସାଇଡ଼୍ ଇଏରେ ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଇଟା କାହା କି ପ୍ରେମ ନହେଲେ ଦେବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଇଛି ମୋ ଭଳିଆ ଅଧମକୁ, ଏତେ ଦୟା ଏତେ କରୁଣା ଆଉ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା
ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ତା କହିବାର ମୋର ଇଏ ରହୁନି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସେ ଚାଲିଗଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜଗଦୀଶ ଲାଲ ଜୀ ସିଏ ଆସିକିରି କହିଲେ ମଉସାଙ୍କୁ ତୁମର ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଦେଖା କରିବି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖା କରିବ, ସେ ମୋତେ କାହିଁ ଡାକୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଓକିଲ ତାର, ମୁଁ ତ ନୁହଁ। ଆଉ ହଉ ଛାଡ଼ ଯିବା, କାହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗଲି। ତାପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, ଆପଣ ଯଦି ରକ୍ଷା କରିବେ ମୁଁ କହିବି। ମୁଁ କହିଲି ରକ୍ଷା କଲା ଭଳିଆ କଥା ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ କିଛି ମୁଁ ନ କରିପାରେ, ମୁଁ ଜାଣିନି ନା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପୂଜା କରୁଥିଲା ସତ୍ୟସାଇବାବାଙ୍କୁ, ସେ ଚାଲିଗଲା, ଏବେ ଚାଲିଯାଇଛି। ଚାଲିଗଲା ପରେ ବାବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ରହିବେ। ମୁଁ କହିଲି ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତିଆ ପୂଜା କରେ। ଏଇ ବସ୍ତା ବସ୍ତାର ମୁଁ ଖାଇକି ଆସେ, ତୋର ତ ହଜାର ଆଡ଼େ, ତୋର ତ ପୁଟ ପତରେ ଯେଉଁ ବୋଝ ନେଇଯାଇଥିବ, ତୁ ଯା, ମୁଁ ଖାଇକି ଆସେ, ମୁଁ ଏମିତିଆ ପୂଜା କରେ। ଯଦି ରାଜି ଥିବେ ନେଇ ଆସିବ, ଯାଆନ୍ତୁ। ନା ମୁଁ ପରା ଆଣିକିରି ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇଛି, ଆଣିକି ମୋତେ ଦେଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରଖିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଗୁର ଦିଅନ୍ତି, ମୋତେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସେମିତି ହେଲା ଯେ ସେ ଦେଉଥିଲା ଅଗୁର, ତୁ କେମିତି ଦେଉନୁ, ମୁଁ ତ କୋଉନ କ'ଣ ଦିଏ କିଛି ଠିକଣା ନଥାଏ। ସେଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ନା ହଁ ସେ ଦେଉଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଗୁର ଆଣି ରଖିଥିଲି, କେତେଥର ଦେଲି। ତାପରେ କେତେବେଳେ ଆଜିକାଲି ତ ଦେହ ଭଲ ରହୁନି। ତାପରେ ବାବା ମୋତେ ମନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁ କିଛି ପୂଜା କରନା, ତୋର ଆଉ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯା। ମୁଁ ନାରାୟଣ ସେବା କରୁଥିଲି 40 ବର୍ଷ, ତାକୁ ବି କହିଲେ ଯେ ବନ୍ଦ କରିଦେ, ତୁ ଆଉ ପାରିବୁନି। ତାପରେ ମୋତେ ଯିଏ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା ସେ ମରିଗଲା, ତେଣୁ ସେଇଟା ବି ବନ୍ଦ କରିଛି, ବାବା କରିଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ମାଉସୀ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅନୁଭୂତିରୁ ଯାହା ଜାଣିଲୁ କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପୂଜା କରିବା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସଠିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଜୀବନକୁ ଯାପନ କରିବା। ମାଉସୀ, ଆପଣ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯାତ୍ରା ତ ଅନେକ ଥର କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଜଣେ ଜଣେ ସାଇ ଆଶ୍ରିତ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ମନରେ ଏଇଟା ଥାଏ ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅତି କମରେ ଥରେ ହେଲେ ବି ମୁଁ କିପରି ପ୍ରଶାନ୍ତିକୁ ଯାତ୍ରା କରିବି। ଆଉ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାଟା କରୁଛି, ଯଦି ସେଇଟା ବାବାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ନଭେମ୍ବର 23 ସମୟରେ ହୁଅନ୍ତା, ତେବେ ତ ତାର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ତେବେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ହେଇଛି କି ବାବାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ମୁଁ ଯାଇ ଟିକେ ପୁଟପର୍ତ୍ତିରେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ମନକୁ କିପରି ବୁଝେଇଛନ୍ତି? ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ପିଲା ଛୋଟ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥାନ୍ତି, ମୋର ଯିବାର ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିନଥିଲା, ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମନ ବି, ଆଜି ମନ ବହୁତ ବୁଝିଯାଇଛି, ଗଲେ ଯାହା ନ ଗଲେ ସେଇଆ ସବୁବେଳେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଏତେଟା ହେଇନଥାଏ, ମୁଁ ଏତେ ଆହା କେତେ ନହବ, କେତେ ମଜା, ମୁଁ ସେଠିକି ଗଲିନି, ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି କ'ଣ କରିବି ଏମିତି କହିକି ମୁଁ ଘରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା କୁଣ୍ଡଉଥିଲି। ସେଇଠି ବି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଥିଲା ବାବାଙ୍କର। ସେଠୁ ମୁଁ ସେଇ ଫଟୋ ପାଖେ ଯାଇ କହିଲି, ହଁ ବାବା ହାପି ବାର୍ଥଡେ। ମୁଁ ଯାଇପାରିନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ତୁ କେତେ ଦୂରରେ, ଆଉ ଏମିତି କହିଦେଲି। ତାପରେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲି। ମୋ ପାଖରେ ଯିଏ କାମ ଟିକେ ସେଲ୍ କରେ, ତାକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ, ସିଏ ମୋତେ ଦେଖି କହିଲା, ମା ଆପଣ କ'ଣ ହଳଦୀ ଗୁଡ଼ା ଢାଳି ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, କହିଦେଇ ଚାଲିଗଲି। ତାପରେ ଦର୍ପଣ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ହଳଦୀ ଫୁଲ ରେଣୁ ଭଳିଆ ସବୁ ମୋ ଦେହ ଯାକ ବିଞ୍ଚି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ନିଜେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଟା ବାବାର, ସେଠୁ ମୁଁ ଜାଣିନେଲିଣି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କନେକ୍ସନ୍ ମୋର ରହିଲାଣି ନା। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆଉ ତାକୁ ପୋଛା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ମୁଁ ସେମିତି ରହିଲି। ଆଉ ଯିଏ ଆସିଲା ସେ ନଳା ଚାଟିଲା, ଯିଏ ନ ଆସିଲା ସେ ଚାଟିଲା, ମୁଁ ବି ଚାଟିଛି।
କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ସେଇ ସମୟରେ ଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ବାବା ଅକ୍ଷତ ବା ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ କିଛି ନା କିଛି ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହା ଏଠି ରହିକି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା ଅଟୋମେଟିକାଲି। ଦୂରତା କିଛି ନୁହେଁ ତା ପାଇଁ, ସବୁବେଳେ ସେ ଆମ ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ସବୁ ହିଁ ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ। ରହିଛି। ମାଉସୀ, ଏହା ସହିତ ଆମେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସି ଉପନୀତ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷରେ ମୋର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟର ସବୁଠୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯାତ୍ରାରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଆଜି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଶିକ୍ଷା ତ ମା ବହୁତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନଟା ସେଇଟା ଆଉ ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ଶକ୍ତିଟା ଏଇଟା ଯଦି ମିଶେଇକିରି ଆମେ କାମ କରିବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ। ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ସେଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ତା ଛଡ଼ା 9 କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଇ ଆଶ୍ରିତ ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିରେ ତ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଯାଉଛି। ଆମେ ସେଇଟାକୁ କେବେ ଭୁଲିବାନି, ସେଇଟା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ତାପରେ ଆଜି ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ବସିଛି, ଆ ପଛରେ ବି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ମାନେ ରହସ୍ୟ ମାନେ ସେ ତ ଆଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମୋର, ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦେଉଛି, ଜଣେ ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ରେ ଥିଲି, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିକିରି ମୋର ଉପର ଘର ବାଲକୋନିରେ ବସିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଯାଇ ମଉସା ଡାକିଦେଲେ ଯେ ବାଥରୁମ୍ରୁ ତମେ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କିଏ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ପଳେଇ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ବହୁତ ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କାହିଁକି ଉଠିକିରି ଆସିଲେ? ମୋତେ ହେଲା ଡାକିଥାନ୍ତେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଟିକେ ଚା କପି? ନା ନା ନା, ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି। ନା, ହଁ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ? ନା, ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମ ପାଖକୁ, ତମେ ଗୋଟେ ଲେଖିବ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ? ନା, ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କର ଉପରେ ତମର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତାକୁ ତମେ ଲେଖିବ। ତା ଆଗରୁ ବି ମୋ ବାବା କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହି ତୋ ପାଇଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ମୁଁ କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ନା, ତମେ ଲେଖିବ ତ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଦେବି କେମିତି? ନା, ମୁଁ ତା କରିବି, ମୁଁ ନେଇଯିବି। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲେଖିବାରେ ଆସିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି। ହେଇଗଲା, ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆପଣ ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ନା, ହଁ ଦେଉଛି। ମୋତେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, 3 ଥର ଫୋନ୍ କରିଛି। 3 ଥର ଯାକ ଗୋଟେ ବାରେ, ମାନେ ସେ ଶବ୍ଦ ମୋତେ କିଛି, କି ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ କିଛି ତା ଦେହରୁ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଶବ୍ଦ ତା ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି 3 ଥର 4 ଥର ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଥୋଇଦେଲି। ଆଉ ସେ ଲେଖାଟାକୁ ବି ରଖିଦେଲି। ସେଇଥିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋର କହିଛି ତାରି ଉପରେ, ତାରି ଭିତରୁ କହିଛି ନେଇକିରି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର 2-4 ଲାଇନ୍ର କବିତା ଗୋଟେ ସେଇ ଚରଣ କମଳରେ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଆଣିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି। ସାଇରାମ। ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନ ଜାଣନ୍ତି ତତେ, ହେ ମୁହିଁ ବା ଜାଣିବି କେମନ୍ତେ? ଏ ଜଗତେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ତୁଇ, ଅଜ୍ଞାନ ଜାଣିବି ବା ମୁଁ କାହିଁ? ନିଷ୍କାମ ସେବାରେ ଦେବି ମନ, ଚରଣେ ତୋର ରଖି ଧ୍ୟାନ। ହେ ସେଇ ଯେ ସାଇ ପୂଜା ଜାଣି, କରିବେ ଯଦି ହେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ। ଭବସାଗରୁ ସେ ଯିବେ ତରି, ପ୍ରତି ପୁରନ୍ଦର ନାମ ଧରି। ସାଇରାମ। ସାଇରାମ ମାଉସୀ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟଟିକୁ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।
ଯେପରି ଆପଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହୁଏତ ଯଦି ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ କହିନଥାନ୍ତେ ସାଇଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଆଜି ଆପଣ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରୁ ମନରୁ ଲିଭି ଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ମନେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା, କହିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିକି ରଖିଥିଲେ, ଆଜି ଆମର ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଅନୁଭୂତି କହିଲେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆପଣ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆମର ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରୁ କିଛି ସମୟ କାଢ଼ି ଆମ ପାଖରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ କୃତଜ୍ଞତାର ଭେଟି। ସାଇରାମ ମାଉସୀ। ଏହା ସହିତ ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଲାଭ କରିଥିବାରୁ। ଏହା ସହିତ ଆମେ ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିସମାପ୍ତ କରିବା। शान्ति 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 समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साईराम बाबा।